Find the current through the resistor. 6. Find the current through resistor where cut-in voltage of both diode is 0.7 voltage. രണ്ട് ഡയോഡിൻ്റെയും കട്ട്-ഇൻ വോൾട്ടേജ് 0.7 voltage ആണെന്ന് പറയുന്നത്. So we can have two diodes D1, D2, and this is the output voltage. This is 7K. (15 voltage). Okay. Find the current through this 7K. എത്രയാണ് current through 7K എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യും. So the voltage across D1 and D2 is both is 0.7 voltage. So what will be the V0? Here VD1 equal to VD2 is equal to 0.7 voltage. Both diodes are in forward bias and it is 0.7 voltage. So the V0 is 15 minus, that is 1.4 voltage. 0.7 plus 0.7, that is 13.6 voltage. Okay. So the current is equal to 13.6 divided by 7. It's 1.94 milliampere. Okay. It was a very simple problem. നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. We can have another problem. Q7. Consider D1, D2, D3. Three diodes are identical and assume the reverse saturation current is 10 raised to minus 13 ampere at 300 degree Kelvin, and eta ideality factor is 1. Find V input voltage to get 600 millivolt across D3. Okay, that's the question. We have three diodes D1, D2, D3. We have V in, this is 1K. Okay, this was the question.
consider D1, D2, D3 are identical and assume the reverse saturation current is 10 raised to minus 13 ampere, 10 raised to minus 13 ampere at a room temperature 300 degree Kelvin, and the ideality factor is 1. Find the input voltage to get 600 millivoltage across D3. You have to find out the Vin value to get the D3 as across voltage across D3 as 600 millivolt. D3 across 600 millivolt വേണമെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാ ഡയോഡും ഐഡന്റിക്കൽ ഡയോഡാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 1.83 വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക്? കിട്ടിയോ? ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണം? കേട്ടില്ല? ചെയ്യണം ഞാനിത്? കിട്ടിയില്ല, 1.83 കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് D1, D2, D3 ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഡയോഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐഡന്റിക്കൽ സ്വഭാവമുള്ള ഡയോഡാണ്. ഈ ഡയോഡിലൂടെ പോകുന്നതൊക്കെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് 10 raised to minus 13 ആംപിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് 10 raised to minus 30 ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 300 ഡിഗ്രി കെൽവിനാണ്. ഈ ഐഡിയാലിറ്റി ഫാക്ടർ 1 ആണ്. Vനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ടു ഗെറ്റ് D3ക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് 600 മില്ലി വോൾട്ട്. അപ്പോൾ D3ക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 600 മില്ലി വോൾട്ട് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് D3 ഈസ് 600 മില്ലി വോൾട്ട്. ഓക്കെ, 600 മില്ലി വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് D3. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് D3 600 മില്ലി വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 1K, so equal to voltage across 1K.
വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 1K 600 മില്ലി വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും, കാരണം പാരലൽ സർക്യൂട്ടാണ്. സോ സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ 1K? സോ കറണ്ട് ത്രൂ 1Kയിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 600 മില്ലി വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1K ആയിരിക്കും. ദറ്റ് ഈസ് 0.6 മില്ലി ആംപിയർ ആയിരിക്കും. സോറി, okay, 0.6 milli ampere. So this current is 0.6 milli ampere. Okay, then we have to find what is the current through the D3. D3-ലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ കറണ്ട് ത്രൂ ID3 ഇത് 600 മില്ലി വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് what is the current and voltage equation. We know that the ID is equal to IS e raised to V by eta Vt minus 1. We know that voltage across the diode 600 milli voltage, eta Vt Is value we know. So the current through the diode ID is equal to this Is is equal to 10 raised to minus 30 and e raised to V is equal to 600 millivolt. That means 0.6 voltage. Eta is 1 and this is 26 millivolt, that is 0.26 minus 1. So this will be the value, and that current is, when we substitute the value, will get us 1.052 milliamp. Okay, so diode current through the diode is 1.052 milliampere. So sorry, സോ നമുക്ക് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കിട്ടി, ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കിട്ടി. സോ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട്. സോ ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് these two. So the total current I is equal to 1.052 milliampere plus 0.6 milliampere. 1.652 milliampere. Okay, so the current through the both diode, this series diode, is 1.652. അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? അത്രയും ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഡയോഡ് 1.652 ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് ഡയോഡിലൂടെയും പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1.652 ആണ്. ഓക്കെ, 1.652 ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം. വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് ഡയോഡ്, ഈ ഡയോഡ് മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. VD1, ഇത് VD2 ആണ്. വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് D2 ആണ്. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? VD1 പ്ലസ് VD2 പ്ലസ് ദിസ് VD3 ആണ് മൊത്തം ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. 600 മില്ലി വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് VD1 പ്ലസ് VD2 ആണ്. ഇത് രണ്ടും എല്ലാ ഐഡന്റിക്കൽ ഡയോഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഐഡന്റിക്കൽ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ VD1 തന്നെയായിരിക്കും VD2. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് VD1. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ VD1? നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ VD1 അറിയായിരുന്നു. VD1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ VT ലോഗരിതം ID ബൈ IS പ്ലസ് 1. ഇതാ മറ്റേ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്, കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന്. ID ഈസ് ഈക്വൽ ടു IS e raised to V by eta Vt minus 1 തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയതാണ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ അറിയാം, കാരണം എല്ലാ ഡയോഡിനും സെയിം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഫാക്ടർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. VT എന്ന് പറയുന്നത് 26 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 26 മില്ലി വോൾട്ടേജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 26 മില്ലി വോൾട്ടേജ്
ആൻഡ് ലോഗരിതം ID ഡയോഡിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് 1.652 മില്ലി ആംപിയർ ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഈസ് 10⁻⁻13 ആംപിയർ ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, +1. So when we do this value, we will get the value of VD1 as 0.612 voltage. Okay, so VD2 is same as VD1. Identical diodes ആണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഐഡന്റിക്കൽ ഡയോഡ്സ്. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. So what is VD1 and VD2? So we will get 0.612 getting. So we have to find the input voltage. Input voltage is equal to VD1 plus VD2 plus VD3. VD3 is already given as 600 millivolt. 600 millivolt ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So 0.612 into 2 plus 0.6. 600 millivolt is 0.6. 1.83 volt. The input voltage should be 1.83 volt. You can see that this plus this is the input voltage. So from that we get the input voltage as 1.83 voltage. Clear ആയോ? എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ? ഐഡിയ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? D1, D2, D3 ഐഡന്റിക്കൽ ഡയോഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഇൻ ടു ഗെറ്റ് 600 മില്ലി വോൾട്ട്. D3ക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് 600 മില്ലി വോൾട്ടേജ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് വി ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അറിയാവുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതിന്റെ സം ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? അത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഐഡിയ? അപ്പം നമുക്ക് 600 മില്ലി വോൾട്ടേജ് ആണ് D3ക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് ആണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് D3 600 മില്ലി വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 600 മില്ലി വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് D3 എടുത്തു. അപ്പം ഈ വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ വോൾട്ടേജ്, പാരലൽ സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് 600 മില്ലി വോൾട്ടേജ് ആണ് 1Kക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. കാരണം എന്താ, 600 മില്ലി വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1K ആണ് അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് 0.6 മില്ലി ആംപിയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് കിട്ടണം, ദിസും കിട്ടണം. ഇത് രണ്ടോടെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതോടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ID ഈസ് ഈക്വൽ ടു IS ഇൻറ്റു e⁻⁷VT-1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാൽ മതി. സോ ഡയോഡ് കറണ്ട് ID അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. കാരണം VD നമുക്കറിയാം, ET അറിയാം, VT അറിയാം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ID കിട്ടി. അപ്പോൾ ID പ്ലസ് ദിസ് കറണ്ടാണ്, ഈ കറണ്ടോടെ കൂടി ചേരുന്ന കറണ്ടാണ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ 1.052 ആണ് ഐഡിയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലസ് 0.6 മില്ലി ആംപിയർ ആണ് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട്. സോ ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈസ് 1.652 മില്ലി ആംപിയർ ആണ് ഈ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് D1 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ, കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് D1 എന്ന് പറയുന്നത് η/VT ലോഗരിതം ID ബൈ IS. കാരണം നമുക്ക് ID കിട്ടി, അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കിട്ടി. സോ η/VT ലോഗരിതം ID ബൈ IS പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടി. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 0.612 വോൾട്ടേജ് എന്ന് കിട്ടി. ID1 എന്ന് പറയുന്നത് 0.612 വോൾട്ടേജ് എന്ന് കിട്ടി. അത് തന്നെയായിരിക്കും VD2. കാരണം എന്താ, എല്ലാം ഐഡന്റിക്കൽ ഡയോഡാണ്, വേറെ ഡ്രോപ്പുകളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. സോ 0.612 വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് 0.612 വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് 0.6 വോൾട്ടേജ് ആണ് ആയിരിക്കണം V in 600 മില്ലി വോൾട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ദിസ് വൺ 0.612 into 2
പ്ലസ് 0.6 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ വരേണ്ട വോൾട്ടേജ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറൻസ് പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കാണാനായിട്ട് നോക്കണം. ഓക്കെ. Then I will give another problem. ഇതും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ടു ഐഡന്റിക്കൽ സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. ആർ കണക്റ്റഡ് in series. Find the voltage across each diode at room temperature. ഈ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട്. ഓഫ് ഈച്ച് ഡയോഡ് ഈസ് 9.8 voltage. B is 10.2 voltage. Okay, so we have two parts for this problem. രണ്ട് സെനർ ഡയോഡ് ഉണ്ട്. അത് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സീരീസ് ആയിട്ട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This was the problem. Two identical Zener diodes are connected in series. Find the voltage across each diode at a room temperature. Each diode, room temperature each diode across ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ സെനർ ഡയോഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ Zener breakdown of each diode is 9.8 voltage. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 9.8 voltage ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഈച്ച് ഡയോഡ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ദെൻ 10.2 voltage ആണെങ്കിൽ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, 9.8 voltage ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്. 9.8 voltage ആണെങ്കിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 9.8 voltage ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 0.2 voltage. ഓക്കെ, വി സെറ്റ് കാരണം എന്താണ്, ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ്. സോ 9.8 voltage നമുക്ക് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. അതിന് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് D1-നകത്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ പാർട്ട് എ ഈ Zener breakdown is 9.8 voltage, then voltage across D2 is 9.8 voltage because Zener breakdown letti. Zener breakdown എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ 9.8 voltage ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ആൻഡ് VD1 hence VD1 is 0.2 voltage. ബാക്കിയുള്ള 0.2 voltage ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ പാർട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സീഡിങ് ദ സെനർ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ. സെനർ ബ്രേക്ക്ഡൗണിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇഫ് ദി സെനർ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ ഓഫ് ഈച്ച് ഡയോഡ് ഈസ് 10.2 voltage, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 10 voltage. സോ ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, D2 ബ്രേക്ക് ഡൗണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് D1 ആൻഡ് D2 എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.
സോ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, മാക്സിമം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, എൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ നോക്കുക. Okay, so we can see in next class. Thank you.